ਪਿਛਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੀ। ਤਹਿਸੀਲ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਸੀ ਛੰਨੀ ਟੋਲਾ। ਛੰਨੀ ਟੋਲਾ। ਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਦੀਨਾਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ 7-3 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰੀਆ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਸ਼ੌਕ ਗਾਲੇ ਗੂੜੇ ਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉੱਥੇ ਸੀ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ 2-3 ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ। ਪਰੌਂਠੇ ਪਕਾਏ। ਹਾਂ। ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਚੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵੀ 2 ਘਰ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ 2 ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਤਾ ਹਾਂ। ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਭਲਾ? ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਓ ਭਰਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਅੱਛਾ। وہ آندہ گڑ سے میٹھا کون کون بک سے کرتا یعنی تو نہیں نا پتا لگتا بک کی ہے. جی جی جی. وہ آندہ کون گڑ سے میٹھا کون بک سے کرتا جل سے شیتل کون کون اگنی سے تتا. وہ پھر جواب کی دینا جل تو اتنا صاف ہے مچھلی میں کیوں بو. یہ مچھلی جو شان کی ہوتی ہے. وہ آندہ جو کوئی کھائے اپنی اس میں ہو بدبو. کل تم مرال تیرا حق میں کھانا تو میرا حق کھانا. وہ غلط ہو گیا پاویں بندہ ہی ہے. مچھی نو چھڈو. ہاں جی. اے تصویر تسی اپنے ہتھی وہاؤ کیمرے تے اے تصویر بارے دسو جی. تصویر کدوں آئی ہے جی تانوں؟ یہ سن 64 سے آئی ہے. چٹھیاں پہلا آندیاں ہن بابا سنگھ لمبردار دیاں. اچھا. تے میں بھی پاؤندا ہاں. جی جی. وہ اردو سمجھدا ہے. میں آندا ہاں گرجیت سنگھ نو آکھو تے آکھن گا وہ گرمکھ ہی جاندا ہے اردو نہیں جاندا. ہاں میں کہا مینوں انگریزی لکھ کے بھیج دے کرے میں پڑھا کرا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ نام سی گرجیت سنگھ. ہے دونوں جیوے نے. ایک دا نام جہانگیر سنگھ تے ایک دا نام کشمیر سنگھ. کشمیر سنگھ. یہ ترے پتر نے اس نمبردار نے باوا سنگھ دے. ہاں بابا سنگھ. ٹھیک ہے. تے انہاں وچوں تہاڈا ہاں دا کیڑا سی؟ اے ہی ساڈے تے میرے نالوں کوئی تھوڑا چھوٹا ہے. اچھا. اے اپنا گرجیت سنگھ. گرجیت سنگھ تہاڈے تو چھوٹا سی. ہاں یہ پہلی چ پڑھدا سی تے اسی اودوں تیجی چ پڑھدے ہاں. وہ کدی پھر مینوں خواب آئی. اچھا. خواب آئی تانوں؟ خواب چ میں گیا پنڈ. اچھا. میں پوچھا وہ گردیال سنگھ کتنے آ. ہاں. وہ مر گیا. وہ پیو سی تارا سنگھ. وہ بھی مر گیا. جاگر سنگھ سی وہ چاچا وہ بھی مر گیا. وہ جدھر نو پوچھا مر گیا وہ میرا وہ شوق ہی جانا رہا. ہم بھی پاگل ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے ہم بھی پاگل ہو جائیں گے. اس دنیا میں کون ہمارے آنسو پوچھے گا آنسو پوچھے گا. جس کو دیکھا اس کا دامن بھیگا لگتا ہے جس کو دیکھا اس کا دامن. آواز یا ذرا صاف کتاب. کیا بات ہے. یہ راگ ماروا 6 سر کا راگ ہے. طرز بھی میں خود بنائی. میں ہوں چھڈ دتا. نہیں تو میں جتھے ہوں نا کوئی نعت کھائی ہوں لا لو. اچھا. آخنا انہوں پہلا پڑھ لیں. وہ انہوں نے کیا اس پردے میں پوشیدہ لائے دو عالم ہے بے وجہ نہیں بیدم کعبے کی سیاہ پوشی. ساتھ دے کون تیرے عشق میں وحشت کے سوا
کہاں جائے گا کوئی کنجے ملامت کے سوا، واہ ہجر کی راتوں کے جاگے جو لحد میں سوئے، ہاں کون اٹھائے گا انہیں شور قیامت کے سوا۔ کیا بات، یہی تقویٰ، یہی زہد، یہی حسن عمل، کوئی سرمایہ نہیں تیری محبت کے سوا۔ واہ جی واہ، پھر اللہ اس قدر مشق تصور ہو میری آنکھوں کو، کچھ نظر آئے نہ یار کی صورت کے سوا۔ شیخ کی باتوں میں میرا جی کیا بہلے بے دم، ہاں اس کو آتا نہیں کچھ دوزخ و جنت کے سوا۔ واہ جی واہ، واہ جی سانو آکھے گا بھی اتھے تہاڈی ہڈی نہیں چلنی، کان ہے ہاں پیار والی گل کوئی نہیں لگی۔ اقرانے نے بیگانگی ہے دل کے افسانے کو کیا کہیے، ہاں، اپنا نہ ہوا اپنا بیگانے کو کیا کہیے۔ واہ جب دونوں ہی روشن ہے ایک تیری تجلی سے، پھر کعبہ تو کعبہ ہے بت خانے کو کیا کہیے۔ ہاں ہاں، زمانہ میں ہے یہ بھی کوئی زمانہ، زمانہ میں ہے یہ بھی کوئی زمانہ، کہ قید قفس اور بے آبدانہ، کہ قید قفس اور بے آبدانہ۔ ابھی جس کو بجلی جلا کر گئی ہے، ابھی جس کو بجلی جلا کر گئی ہے، اسی شاخ پر تھا میرا واہ جی واہ، آشیانہ، اسی شاخ پر تھا میرا آشیانہ۔ انہیں کیا ضرورت ہے تیروں کماں کی، انہیں کیا ضرورت ہے تیروں کماں کی، نظر سے اڑائیں جو دل کا نشانہ، نظر سے اڑائیں جو دل کا نشانہ۔ अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੇਲੀ ਮਿੱਤਰ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇ ਮੁਹੱਲਾ ਫਜ਼ਲਪੁਰਾ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 85 ਤੋਂ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਨ 47 ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ 47 ਵੇਲੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ, ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੀਲਣੇ ਪਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੜਿਆਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਸਮੜਿਆਲ ਤੇ ਖਾਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਫਜ਼ਲਪੁਰਾ ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਨੰਬਰ 5। ਆਓ ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 47 ਵੇਲੇ ਖੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा जी की हाल है? बड़ा अच्छा, तुम सुनाओ अपना। जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। बाबा जी की नाम है अपना? मेरा नाम जी अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद जी। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ? रहमत अली। ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? फजलदीन ਫਜ਼ਲਦੀਨ जी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਣੀ? साढ़े बरादरी चौहान बरादरी चौहान बरादरी जी। राजपूत चौहान जी जी जी। वाह जी वाह, ठीक ठीक। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਨ 47 ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। जी हाँ। ਪਿਛਲਾ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? पिछला इलाका साडा सी जिला गुरदासपुर। ਜੀ।
ਤਹਿਸੀਲ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਸੀ ਛੰਨੀ ਟੋਲਾ। ਛੰਨੀ ਟੋਲਾ। ਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਛੋਟਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਤਕਰੀਬਨ 70-80 ਘਰ ਸਨ। 70-80 ਘਰ ਸਨ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 4-5 ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ? ਸਿੱਖ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਸਿੱਖ ਲੰਬੜਦਾਰ 2 ਸਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ। ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਪਤੀਆਂ 2 ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ। 2 ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ। ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ। ਸਹੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨ। 4। ਉਹ 4 ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ। 2 ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਤੇ ਮਿਹਰਦੀਨ 2 ਭਾਈ ਹਨ। ਜੀ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਸਨ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਰਾਂ ਦਾ। ਮਹਿਰਾਂ ਦਾ। ਬਸ ਠੀਕ। ਇਹ 4 ਘਰ ਸਨ। ਸਹੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ ਢੋਲਾ। ਛੰਨੀ ਟੋਲਾ। ਛੰਨੀ ਢੋਲਾ। ਹਾਂ। 70-80 ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੱਸੇ। ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਹੋਣ ਸਨ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕੋਈ 5-6 ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਦਰੀ ਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ। ਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਸਾਈ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਖਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਡੂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਪੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਲੈਣੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਰਾਮਦਾਸ, ਹੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬ ਲੈਣੇ ਤੇ ਅੰਬ ਲੈਣੇ ਬੇਬਾ। ਠੀਕ। 4 ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹ ਦੇਣੇ। ਹੂੰ। ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। 8 ਆਨੇ ਬੋਰੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਜਰਾ ਰਹੇ ਲਾਹੌਰ, ਹੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਮਾਲ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਜੀ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਸ਼ਗਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਗਰਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ 4th 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਸਲੀ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਭੰਗਾਲਾ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦੇ ਅੱਗੇ ਭੰਗਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਭੰਗਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 1.5 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੂੰ। ਤੀਸਰੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ। 42, 43, 44। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੂੰ। ਕੋਈ ਵਜੂਹਾਤ ਸੌ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਏ ਪਿਛਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ 5-7 ਮੀਲ ਹੀ ਟੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦਰਿਆ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਆਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਇੰਡੀਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਹਾਂ ਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਤੀਸਰੀ ਤੱਕ। ਜੀ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਗਿਆ। ਜੀ। ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਦੀਨਾਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ 7-3 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰੀਆ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਸ਼ੌਕ ਗਾਲੇ ਗੂੜੇ ਦਾ ਵੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉੱਥੇ ਸੀ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ 2-3 ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਉਹ ਸਾਥ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਾਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੂੰ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਸੀ ਕੋਈ 4 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ। ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਫ਼ਰ 1.5 ਮੀਲ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਘਾਟਾ ਪੈਦਾ ਹੂੰ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਸੜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ
ਸਕੂਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਹੂੰ। ਯਾਨੀ ਤੀਸਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਲ ਛੱਡਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਚੌਥੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਹੂੰ ਠੀਕ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 500 ਕਬਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ। ਠੀਕ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਸੀ ਮਾਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਘਰ ਸਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਕਮੀ ਕਮੀਨ ਮਤਲਬ। ਕਮੀ ਕਮੀਨ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਂਝ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫੁਲਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ। ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਠੇਕੇ ਮਤਲਬ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ? ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅੰਬ ਬੜੇ ਹਨ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਜੀ। ਕੁਝ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਅੰਬ ਹੀ ਅੰਬ ਨੇ। ਓਹੋ। ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਰਾਖੇ ਬਾਤ ਤੇ ਕੁਝ ਫਾਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਖੀ ਰੱਖਣੀ। ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਥੋਂ ਜਦੋਂ ਟੋਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੂੰ। ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਗਾਂ ਬਲੈਤੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਵੱਛੀ ਉਹਦੀ ਏਡੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਚੋਈ ਸੱਜਰ ਸੂਈ ਸੀ। ਹਾਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਹੂੰ। ਲੜਕੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਪਰੌਂਠੇ ਪਕਾਏ, ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਚੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਲੰਬਰਦਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵੀ 2 ਘਰ ਰਹਿ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ 2 ਘਰ ਰਾਹੀਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਤਾ ਹਾਂ। ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਭਲਾ? ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਭਰਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੀ। ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਓਹੋ। ਅੱਛਾ। ਆਂਦਾ ਚਾਚਾ ਕੋਈ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੌੜਦਾ ਹੀ। ਰੋਇਆ। ਹੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਛੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦਾਜ ਚ। ਆਏ। ਪਿਆਰੀ। ਅੱਛਾ ਪਿਆਰੀ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਸਹੁਰ ਰੋਇਆ। ਹੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਜੀ। ਗਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੀ ਸੀ, ਹੂੰ। ਸੱਜਰ ਸੂਈ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਰੁੜਦਾ ਫਿਰੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਟਾ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੜਾ ਵਸੀ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਤੇ 6 ਚੱਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ। ਆਟਾ ਮੁੱਕਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦਾ ਆਟਾ ਲਿਆ ਕੇ 2 ਬਣ ਆਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਾਡੀ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟਾ ਬੜਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਤੋੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਲਿਆ। ਜੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂੰ। ਕੋਈ 2 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹਨ, ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਂਸੀ, ਹੂੰ। ਸੂਰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੂੰ। ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੂੰ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ ਚੱਕੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੜੋਲੂ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਚੋਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ, ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਬਹਿਣਾ ਖਲੋਣਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਸੇ ਪਾ ਲਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਥੱਲੇ ਗੱਡਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਦਾਦਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਹੂੰ। ਖੂਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ। ਅੱਛਾ। ਆਇਆ ਫਿਰ ਹੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਰਾਹ ਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਕੰਬਲ ਲਾ ਪਏ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚਲੋ, ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦਾਣੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ। ਜਾ ਕੇ ਰਖਾਏ। ਹੂੰ। ਉਹ ਆਖਰ 2-3 ਮਿਲੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੱਛਿਆਂ ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਭਰੀ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਤੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੂੰ। ਐਸਾ ਸੀ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਈ ਆ ਨਸੀਹਤ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਈ ਆ, ਜੀ ਜੀ। ਕਾਨੇ ਤੇ ਦੁਖਦਾ ਸੀ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੂੰ। ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਾਬੇ ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਲੋਕ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਤੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਵਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਫੇਵਰ ਕੀਤੀ, ਫੇਵਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਬਕਨੌਰ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਸਾਥੋਂ ਇੱਕ ਕੁਹਾਟਾ ਜਾਨੀ 1.5 ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਚ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਕੂਲ? ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚ ਸਕੂਲ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਮਾਨੰਦ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਕੂਲ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ। ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ 6 ਜਮਾਤ। 6 ਜਮਾਤ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ, ਸਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ? ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਹੈ ਸੀ ਇੱਕ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ, ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ। ਸੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਕਨੌਰ ਦਾ। ਬਕਨੌਰ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ? ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ। ਅੱਛਾ, ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸਨ ਮਾਸ਼ਿਆਂ ਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ? ਆ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਸਲ ਗੋਜਰੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਧੋਬੀਆਂ ਦਾ, ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 2-3। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਨ ਨਾਈ ਸਨ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਮਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰੂਪੁਰ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ, ਉਹ ਤੁਹਾਂ ਸੁਝਾਣ ਲੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਠੀਕ, ਸਹੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਜੇਬ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹੋ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੀ ਅੱਧੇ ਦੇ ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬਸਤੇ ਰੱਖੇ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ 5 ਗਜ਼ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਸਲਵਾਰ ਸਵਾਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ। ਅੱਛਾ, ਪੱਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਨੀ? ਪੱਗ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਹੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਪੱਗ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਸਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਫੱਟੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਉੱਤੇ ਬਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਇੰਜ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਨੇ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵਸੂਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਤਖਤੀ ਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਤਖਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਲੇਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰਟ ਪੜੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਖਾਤੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਜੀ, ਚਾਰਟ ਲਿਖੇ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਤੇ ਮੈਂ 8 ਹੀ ਪੜੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ 4 ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 4? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੀਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਨਾ 2 ਸਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਨੀਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 5ਵੀਂ ਚੜਿਆ ਨਾ, 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਨੀਟਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਲਾ ਮਤਲਬ ਤੀਸਰਾ, ਦੂਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਦੂਜੀ ਚ ਤੀਜੀ ਚ ਜੋ ਪੜਦਾ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਚ ਪੜਨਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪੜਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਨਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੜਦਾ ਉਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਨੀਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ 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 ਠੀਕ। ਮੈਂ ਫਿਰ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਮਨੀਟਰ ਹੋਇਆ, 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਮਨੀਟਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਲਾ। ਵਾਹ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਬੀ ਬਰਦਾਰੀ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਚਾਬੀਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਭਿੜਦਿਆਂ ਮੈਂ ਜੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਹੀ ਭਾਣਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣਾ। ਅੱਛਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੀਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਨਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 7ਵੀਂ ਚ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਕਲਾਮ ਬੈਗ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਨਾ,
ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ 8ਵੀਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੁੰਡੇ 5 6 ਜਾਂ 7 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜੀ 100% ਨਤੀਜਾ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਨਾਬ 24 ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਠੀਕ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਸਾਬ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਈਆਂ ਉਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਖ, ਜੁਗਰਾਫੀਆ, ਉਰਦੂ, ਹਿਸਾਬ, ਅੱਛਾ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਦੀਨੀਆਤ, ਠੀਕ ਬਸ ਇਹ 6-7 ਮਜ਼ਮੂਨ ਸਨ। ਸਹੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਰਦੂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ subject- ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ? ਉਹ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਭੁਜਨ ਕਦੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਹੂੰ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝ ਲਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਹੂੰ। ਉਹ ਕੋਈ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੁਬਾ ਪਰੇ ਹੋਣੇ? ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸਨ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਅੱਛਾ वो आंदा गुड़ से मीठा कौन, कौन बिक से खरीदा, यानी ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇਖ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ 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 वो आंदा कौन गुड़ से मीठा, कौन बिक से खरीदा, ਹਾਂ जल से शीतल कौन, ਹਾਂ कौन अग्नि से तता। वो फिर जवाब की देना, ਅੱਛਾ आंदा वे गुड़ से मीठी गर्द, बिक से खरीदा बोल, यानी कौड़ी शायर ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਸਮਝੋ। ਹਾਂਜੀ आंदा गुड़ से मीठा, गुड़ से मीठी गर्द, ਹਾਂ गुड़ ना मीठी गर्द, बिक से कड़ता बोल, किसी का बोल बोलिया जेड़ा ना, वो तलवार नाल फट पैना। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल फिर जल से शीतल कौन, आंदा जल से शीतल पूत, ਪੂਤ जेड़ा पोता खामन ला, ਹਾਂ कपूत अग्नि से तता, ਹਾਂ ਵਾਹ ਜੀ कपूत अग्नि से तता। एक थाने ने जल तो इतना साफ है, मछली में क्यों भू, ये मछली चो शान क्यों होती है। वो आंदा जो कोई खाए अपनी उसमें हो बदबू, ਵਾਹ ਜੀ कुल तो मराल तेरा हक मैं खाना, तू मेरा हक खाना, ਹਾਂ वो गलत हो गया। भावे बंदा ही है, मच्छी ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਹਾਂ, ਜੀ 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 ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਂ? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਦੋਂ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਬਾਲਕ ਹਟ, ਹਾਂ ਬਾਲਕ ਹਟ, ਇਸਤਰੀ ਹਟ, ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਹਟ। ਹਾਂ ਹਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਬਾਲਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਖੇਗਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਚੋਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਹਦੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਮ ਬਿਸਰੀ ਦਾ, ਆਖੇਗੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਈ, ਕਾਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਬਿਲकुल ਠੀਕ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ। ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਗਿਰਦੋ ਨਵਾਜ? ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਜੰਗਲਾ ਪਿੰਡ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ? ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਮੇਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਿਸੂਖੀ? ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਵਸੂਖੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਮੇਲੇ ਛੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ? ਆਹ ਮੇਲੇ ਨੇ। ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮੋਹ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਆਪ ਵੇ ਜੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਏ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਨ, ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏ। ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ
जिसले आया तिम्मो का पत्तन जेड़ा ना हाँ नैने कोट की छेदी है हाँ जी तिम्मो का पत्तन असीं आ गए हाँ राह च सिख मोए पे एडे उच्चे है अच्छा रात असीं रहे हैं ते साडे कोल खर्चा भी मुक गया ਉਹ ਮਾਸੀ ਸਾਡੀ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵੀਆਂ ਹਨ ਕੋਈ ਭਿੱਜੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਉਹ ਖਾਧੀਆਂ ਰਾਤ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਲਾਂਗੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਲਾਂਗੇ ਬੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ ਹਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਵੇਰ 9-10 ਵਜੇ ਸਵੇਰ 9-10 ਵਜੇ 10-11 ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਦਾ ਤਾਏ ਦਾ ਘਰ। ਇਹ ਦੋ ਘਰ ਟੁਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਪਏ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛਡੋ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੰਬੜ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਕੰਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਹੂਪੁਰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸੀ ਸਦੀਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈ ਵੀ ਭਾਈ ਚਾਚੇ ਰਹਿਮਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਸਕੂਲ ਚ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕੁਠਿਆਲੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ 52 ਚ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਲਿੰਕ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਜੀ ਸਕੂਲੇ ਲਾਤਾ ਜੀ 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 ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਦੀ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਉਹ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਉਹ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਢੁਕਦਾ ਰਿਹਾ ਲੱਭੜ ਦੇ ਘਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਪਲੰਗ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਆ ਡਸਕੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹ ਜੈਲਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਮਿਸਤਰੀ ਬੰਦਾ ਸਹੀ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈਲਪੁਰ ਚਲਿਆ ਹਾਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰੋਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਲੈਲਪੁਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ 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 ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਤਿੰਮੋ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਰਹੇ ਆ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਗਿਲੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੱਖਣ ਖਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਰੱਖਣ ਰਖਾਣ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲਿਆ ਮਿੱਠੀ ਹਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਬਾਜ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਹਾਂ ਜ਼ੇਵਰ ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ ਲੈ ਜ਼ੇਵਰ ਸਾਡਾ ਤਾਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁੱਜੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਬ ਆਏ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਪੈਸੇ ਪੂਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਕੋ ਉਹ ਜਲਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ 7 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਬਣ ਕੇ ਖਾਦਾ ਹਾਂ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ 3 ਭਾਈ ਸਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਲੂਲਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਕੰਧੇਰੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਪੱਤਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਰਹੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕੰਢੇ ਵਾਲ ਟੁਰ ਪਏ ਅੱਛਾ ਬੇੜੀ ਆਏ ਬਾਅਦ ਬੇੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਾਏਦਾਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਡ ਸੀ ਰਾਹ ਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਾ ਬੇੜੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬੇੜੀ ਨਾ ਖਿੱਚੋ ਲੋਕਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਹੋ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ 2 ਘਰ ਇਹ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਹਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਨਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਭਰਾ ਸੀ ਅਸਲੀ ਨਾਨੇ ਦਾ ਨਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤਾਏ ਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ
ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਮਤਲਬ ਹਾਫਜ਼ ਕੁਰਾਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਭੀ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰੇ ਦੋ ਰਿਹਾ। ਹੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹਲੇ ਲਗਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਗਏ, ਵਿੱਚ ਬਹਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਲਿਆ, ਬੇੜੀ ਟੁਰ ਪਈ। ਉਹ ਕੱਢਣ ਗਾਲਾਂ ਭੈਣ ਚੋਦੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਕੇ ਵੇਖਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਕਟਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲਾਇਨਕੋਟ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਡੀਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਦ ਬਾਹਰ ਆ। ਉਹ ਤਰਲੇ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ। ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬੇੜ ਜਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੱਭਾ ਕਿਸੇ ਆਪੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੈ ਲਿਓ, ਮੰਗਿਓ ਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਆਫੀਆਂ ਉਹ ਦਿਓ ਮੁੜਿਓ ਪੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿਓ। ਵਹਾਂ 2-3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ 15-18 ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬੋ ਆਏ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖਵਾ। ਉਹ ਪੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਇਆ, ਹਾਂ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਨੈਣਾ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਬੇੜੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨੇ ਪੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਾ। ਆਖਣ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋ। ਹਾਂ ਬੇੜੀ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਖੜੋ ਲੋਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਾਂਗੇ ਪਾਰ। ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖੀਆਂ? ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਇਹ ਟਿੰਬੋ ਦਾ ਪੱਤਰ, ਤਿੰਮੋ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਨੈਣੇਕੋਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਂ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਚੜਦੇ ਨਾ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮਗਰ ਚੜਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਤਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਛਵੀਆਂ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਮਾਮਿਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਮਗਰੋਂ ਸਾਡਾ ਨਾਨਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਬੁੱਢਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਨੈਣਾਕੋਟ। ਨੈਣਾਕੋਟ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਮਾਏ ਸੂਰ ਪੈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਉਹ ਕਣਕ ਕੁਣਕ ਦਾਲ ਦੁਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਪਕਾਣੇ ਦੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਥਾਣੇਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਰਮੀਆਂ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ 2-3 ਮੀਲ ਉਹ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਮੀਲ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਰਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਹ ਮਕਾਨ ਇੱਕ ਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਲੱਭ ਜਾਣੀ, ਚੱਕੀ ਨਾਲ ਪੀ ਕੇ ਬਹਿ ਖਾਣੀ। ਮਸਲਾ ਦੀ ਦਾਲ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਦੀ ਕੜੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ 8-8 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਮਰਦੇ ਰੁੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਵਾ ਲਈ ਚੀਚਾਵਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 100 ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਟੁੱਟਦੇ ਆਏ ਮੰਡਰੋ ਬੰਦ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਆ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਟੁੱਟਣਾ। ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਮੁੰਡੇ ਕਿਹਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਉੱਥੇ। ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਬਲਾ ਬੇਰੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਕੇ ਗਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਮੁੰਡੇ ਕੇ ਗਰਾਇਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੱਡੇ। ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵੱਡਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ 12 ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਸਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਈਦ ਸੀ ਵੱਡੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਢੱਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਜੋ ਕੇ ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਢੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਰਾਹ ਚ ਜੋ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਲਾਇਆ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਖਣ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆ ਖਾਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਦੇ ਬਣਾਏ ਜੀ, ਆਇਆ ਜੀ ਇਹ ਆਖਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਸਕੇ ਰਹੇ, ਦਸਕੇ ਆ ਕੇ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ। ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨੇ ਘਾਹ ਸ਼ਾਹ ਖੋਤਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਟਾਂਗਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ 2 ਵਟੜੇ। ਉਹ ਆਹ ਵੇਖਿਆ 2 ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇੱਕ, ਆਹ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕ ਟਾਂਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ। ਉਹ ਮਸਾ 8-10 ਸਾਲੇ ਬਣੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਗਾਜਰਾਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਝਿੜਕਿਆ। ਕੰਬਲ ਸੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆ, ਅੱਛਾ, ਬਟੂਆ ਕੱਢਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਲਾ 2 ਆਨੇ ਦੇ ਕੇ ਗਾਜਰਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਬਟੂਆ ਲੈ ਪਿਆ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਵੀ ਗਾਜਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਹਲਾ ਪਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਟੂਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬਟੂਆ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਵੇਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਲੋਟ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਖਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਇਹਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੇ ਬਟੂਆ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਗਲੀਏ ਪੈਣ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਘਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਕੇ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਇੱਥੋਂ 3-4 ਮੀਲ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਬਟੂਆ ਡਿੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਟੂਆ ਤੇ ਹੋਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਦਸਕੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਜਰ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਜਲੰਧਰੀ ਆ। ਉਹ ਆਖਣਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੋ। ਯਾਨੀ ਬਜਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਰਹੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਰਾਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 8 ਕਮਾ ਆਰਜੀ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਵਾਹ ਤੇ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਠੀਕ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੇਰਾ, ਇਹ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਲਾਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਵਾ ਕੇ ਵੇਚ ਵਾਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬੋਝੇ ਚ ਪਾ ਲਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 8 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਕੂਲ ਪੜਾਇਆ 2 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆੜਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁਨਸ਼ੀਪੁਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਆੜਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਨੀਮ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ 16 ਸਾਲ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ। 16 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨੀਏ ਚ ਇਹ ਮਕਾਨ ਮੈਂ 960 ਦਾ ਲਿਆ। 960 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮਕਾਨ ਕੱਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹ ਸੰਨ 66। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਠੀਕ। ਉਹ ਫਿਰ 66 ਵਿੱਚ ਮੈਂ 960 ਦਾ ਮਕਾਨ 3 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਐਡਾ ਬਰਾਂਡਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਡਰਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੱਚੀਆਂ। ਠੀਕ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਜਾਹਦ ਅਲੀ। ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਨ 69 ਚ, ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ 200 ਦੀ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਰੁਪਈਆ 3500-3400 ਹੈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਨਹੀਂ ਅਰਸੇ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਨਾਬ, ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 700 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਚਿਆ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ। ਸਾਈਕਲ 2 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ। ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ 90 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮੰਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 8 ਰੁਪਏ ਬਚੇ। ਯਾਨੀ 2 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਕੇ
ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਮੌਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਦੇਈ ਤੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਦੇਈ, ਸੁਬਹ ਦੀ ਸੁਬਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਮ। ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਬੜੇ ਗਿਣਦਾ। ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਪੂਰੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰ। ਵਾਹ, ਕੱਲੀ ਜਾਨ, 4 ਧੀਆਂ, 1 ਪੁੱਤਰ, 7 ਵਿਆਹ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੀ ਦੋਹਰੀ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ, ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵੀ ਦੋਹਰੀ ਵਾਰੀ। ਯਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ। ਲਾਡਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੈੜੀ ਖਿਲਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਸ਼ੌਕ ਠੜਕ ਰੱਖਿਆ ਕੁਕੜਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੁਕੜਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਮੈਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਹਿ ਖਲੋ ਕੇ ਵਕਤ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 100-200 ਬੜੇ 50 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਵੇਖ ਲੀਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੀ ਫੋਟੋ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਖਾਨਦਾਨ। ਸਾਡੇ ਜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵਹਾਓ ਕੈਮਰੇ ਤੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਸਨ 64 ਚ ਆਈ ਹੈ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੀਆਂ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੀ ਉਹ ਉਰਦੂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰਜੇਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖੋ ਤੇ ਆਖਣਗਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਭੇਜ ਦੇ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਆਲਾ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਓ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਇਹ ਭਾਈ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਹੈ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਓਪਨਿੰਗ, ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਰਜੇਬ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਤਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰਜੇਬ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਜੇਬ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੀਜੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਠੀਕ। ਤੁਹਾਡੀ 47 ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਉਮਰ 20 ਦੇ ਲਗਭਗ, 18-20 ਦੇ? 47 ਚ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ 14-15 ਸਾਲ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਨ ਵਿੱਚ ਆਈ? ਇਹ 64 ਸਨ 64 ਵਿੱਚ ਆਈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਨੇ, ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਪੌਦਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਖੈਰ ਖਰੀਦ ਰੱਖੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੋਟ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਚੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਖਾਬ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਖਾਬ ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ 87 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਹਨ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲ ਹਨ, ਤੇ ਕੋਈ 1-2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਆਏ? ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਨਸਲ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ,
ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। मेरा नंबर लिखना है, लिख लो। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ। मेरा टेलीफोन नंबर है 0346 ਮਤਲਬ 0092। नहीं 0446 ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 67 66 ਹਾਂ 817। 817। हाँ ਠੀਕ ਹੈ टेलीनार दा। ਠੀਕ ਹੈ हाँ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਦਵੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। हाँ भाई मैं पहला कोलों के रहता रहा ते ये गुरजेब सिंह दे अब्बे दी बाबा सिंह दी चिट्ठियां मैनू आउंदियां रहियां ने। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਕੇ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੋਟੋ ਆਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰਜੇਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ। 4 ਫੋਟੋ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਜੇਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਖੋ ਲਿਖੇ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਰਦੂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈ 0346 67 66 817। 817। हाँ जी। अपना पिछला मेरा नाम अब्दुल मजीद वल्द रहमत अली। हाँ जी जी। मेरे ताए का नाम मेहरदीन। हाँ जी 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 ते अगो दे पुत्रां दा नाम शुक्रदीन फिरोजदीन। मेरा भाई जेह्ड़े ने छोटा रफीक है, ਉਹਦੀ ਛੋਟਾ ਸਦੀਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਇਹ ਛੰਨੀ ਟੋਲਾ। ਛੰਨੀ ਟੋਲਾ ਤਗਿਆਲ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਹਾਂ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਤਗਿਆਲ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਬੁਹਾਨੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਸੀ ਪਰਮਾਨਾ ਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਹਵਾਲਾ ਹੋ ਵਧੀਆ ਦੀਨਾਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ 703 ਮੀਲ ਸੀ। ਸਹੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। बेहतरीन डब्बी शहर। डब्बी शहर ਡੱਬੀ ਸ਼ਹਿਰ। हाँ तो जेड़ा रस्ता सी सूए की पटड़ी है सी जनाब भी मक्खी नहीं उत्ते बैठा, एडी साफ सुथरी दरख्त। अच्छा जी अपना हरा सर सब्जो क्या बात है जी, वो इलाका ही बड़ा सार सब्जी। मैं पठानकोट नेड़े लगता है ना, तहसील पठानकोट। जी 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 इधर पहाड़ी है सिलसिला। जम्मू कश्मीर तो राह कोई नहीं, उन्होंने पहाड़ी कट के बनाया राह। अच्छा अच्छा जो कब्जा किया ना इंडिया ने, जी जी उदों का राह बनाया ना कि इधर राह कोई नहीं इंडिया च, पठानकोट ही राह बनाया। जी 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 ठीक 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 सही सही। उदों का ऐलान होता है भी 5 जिले पाकिस्तान जिहदे च गुरदासपुर भी शामिल सी, जी लेकिन इन्होंने वो रिश्वत दे के वो जिहड़ा है सी बरतानिया दा ਡੰਡੀ ਡੰਡੀ ਮਾਰ ये 5 जिले जिहड़े ने उधर बात। ਸਹੀ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ जी ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੁਆ ਸਮਝਾਣ ਲੋਗੇ, ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲੋਗੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੋ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। जी जी ਤੇ मैं हुण भी 5-6 मील पिंड है, मैं साइकिल से टुर जाऊँ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਵਾਹ ये मैं ज्यादा पसंद कर रहा है। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। भाई मेरा छोटा मेथों वो नहीं हूं चला सकता, बंद कर छड़िया बुढ़िया है ਜੀ ਜੀ ना तो क्योंकि अगे पिछे गड्डियां नहीं। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 71 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਵੀ ਨੇੜੇ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਲੁਟਾਣਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ? देखो जी भी वो सिख ते उदों मछरे सन उस दौर च, ਜੀ सिख मछरे सन। साडियां धीआं भी लै गए, साडियां बीवियां भी लै गए, साडियां भैणां भी लै गए। यानी इहो जिहियां हरकतां उन्हां कीतियां। साडे हत्थ 100 वाले 2 आए सन, चिराग दीन ते सराज दी। इन्हां ने वो डेरा बाबा नानक दे कोल देखिया ना भी कुड़ियां नूं ते औरतां नूं हत्थ पाउंदे ने। दोवें भरा जिहड़े हन एडे शिशवे इन्ने लड़े कि किन्ने सिख मारे दोवां भरावां ने। अच्छा 100 वाले? हाँ 100 वाले ने, 100 वाले आके रहे ना।
ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਪਰੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਜੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ 100 ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ 100 ਵਾਲੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। 100 ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ 100 ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਆਬਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਉਹ ਆਰੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰ ਸੀ, ਗਵਈਆ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਸੀ, ਦੁਆ ਖਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੁੜਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ। ਅੱਛਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੇ ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ ਖਾਨ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਉਧਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਨ? ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। तो वो फिर जिला हुशियारपुर ऐसे लोग सन जिथे मैं रहा 3 साल भी महीने च 1-2 बारी राग नहीं सुन लाया, इन्हों खादा हजम नहीं हुंदा। वाह जी वाह। इत्थों मेरे सौरे पिंड जिहड़े गुजरा है, पूरा पिंड वो मेरे चाचे जिथे मैं पढ़दा पूरा पिंड वो अवाणा दा इत्थे डेले च इत्थे बैठा पूरा पिंड। अच्छा। वो छोटियां तो लैके बड्डे मेरी इज्जत करदे, उत्थे ही मैं विआहिया डेले च। कुछ दिन पहले एक मेरे दोस्त ने प्रोग्राम किया उथे डेले चट्ठे। अच्छा। हाँ जी, वो सानू रिक्वेस्ट कर रहे सन अपना ना बाहरों सऊदीया तो साडे बजुर्ग उथों आए ने, तो मेरे ख्याल नाल वो ही होणगे, तुसीं लाजमी ना बजुर्गां नूं जानदे हो। वो तो मैं तो नहीं इंट्रो कीता, मेरे एक दोस्त ने गुजरां वाले उन्हां ने कीता सी। सही। बाबा जी कोई सानू कोई माड़ा जा कोई उस वेले दा कोई राग कोई गुनगुना के सानू कोई अगर कोई बोलियां छोलियां कोई ऐसी चीज अगर आंदी है सानू भी जानू कराओ। चालू कर। हाँ जी। आवाज होनी दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे, ऐसा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे। इस दुनिया में कौन हमारे आंसू पूछेगा, आंसू पूछेगा, जिसको देखा उसका दामन भीगा लगता है, जिसको देखा उसका दाम। इतना ही वाह जी आवाज याद जरा साफ सुथ किताब है। क्या बात है बाबा जी, बहुत आला जी, बहुत आला। ये राग मारवा 6 सुर दा राग है। ओहो, कर्ज भी मैं खुद बनाई, मैं हुण छड्ड दिता। नहीं ते मैं जिथे हुंदे हन ना कोई नाथ खाई हुण ला लो। अच्छा अच्छा। आखना इन्हां नूं पहला पढ़ लैंदे। हाँ, उन्होंने पढ़ लेना, फिर मैं सुना। वो सारे ने जिन्ने पैसे ले होने मेरे अगे था। वाह जी वाह, वाह जी। इन्नी आवाज बड़ा आवाज सी। क्या बात। ते मुझे भी उस्ताद को 50 साल गए शौक ना, और कोई तो नहीं ना जरिया मुआश। जी 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 जी। हाँ, बहुत आला जी, बहुत आला। वो कई बार ऐसा होया, नाथ खान आखना नाथ खान सुना सुन लो पहला, सुन लेना तो फिर आखना बाबा जी चीज ही वो पड़ी है कि जिहदे कोई अगे कोई दस ही नहीं सकता है। साथ दे कौन तेरे इश्क में वहशत के सिवा, कहाँ जाएगा कोई कुंजे मलामत के सिवा, हिजर की रातों के जागे जो लहद में सोए, कौन उठाएगा उन्हें शोरे के आमद के सिवा। क्या बात।
یہی تقوی یہی زہد یہی حسن عمل کوئی سرمایہ نہیں تیری محبت کے سوا. واہ جی واہ. پھر اللہ اس قدر مشق تصور ہو میری آنکھوں کو کچھ نظر آئے نہ یار کی صورت کے سوا. شیخ کی باتوں میں میرا جی کیا بیلے بے دم ہاں اس کو آتا نہیں کچھ دوزخ و جنت کے سوا. واہ جی واہ. واہ جی سانو آکھے گا بھی اتنے تہاڈی ہڈی نہیں چلنی کان ہاں. پیار والی گل کوئی نہیں لگی. صحیح بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. میرے کو الفاظ ہی ایسے ایسے نے کہ وہ ایک تھا انہوں نے کیا ہے اس پردے میں پوشیدہ لیلا دو عالم ہے بے وجہ نہیں بے دم کعبے کی سیاہ پوشی. کیسی چیز کیسا یعنی جی 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 نتیجہ کڈیا اس پردے میں پوشیدہ لیلا یعنی کسی پوچھے نا بھی وہ گلاب کا رنگ کالا کیوں. ہاں ہاں اس پردے میں پوشیدہ لیلا دو عالم ہے بے وجہ نہیں بے دم کعبے کی سیاہ پوشی. ایک سانے نے بیگانگی یہ دل کے افسانے کو کیا کہیے ہاں اپنا نہ ہوا اپنا بیگانے کو کیا کہیے. واہ جب دونوں ہی روشن ہے ایک تیری تجلی سے پھر کعبہ تو کعبہ ہے بت خانے کو کیا کہیے. ہاں 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 آتے ہیں ستانے کو جاتے ہیں رلانے کو اس آنے کو کیا کہیے اس جانے کو کیا کہیے. کیا بات. وہ رو کے میرا بیدم دامن سے لپٹ جانا اور ان کا یہ فرمانا دیوانے کو کیا کہیے. ہاں ہاں میرے کو اتنا سٹاک سی کہ 8 پیر میں گاؤندا رہا تے مکدا نہیں مک گیا بھول گیا. ایسی ایسی چیزاں ناپید جہاں سارے کول نہیں ہوندی وہ جی شاید شوخی کدی کوئی یاد نہیں کی چیز جیڑی بھی ہونی ہے تینا دی پہلے نہیں یاد ہوگی جی تینوں پتا. جی 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 وہ گل نہیں عمر دا تقاضا کچھ ٹھیک ٹھیک صحیح بہت ودیا جی. ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ. ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ہوا ختم ہستی کا میری فسانہ بدلتا رہے کر بٹیں اب زمانہ بدلتا رہے. زمانہ میں ہے یہ بھی کوئی زمانہ زمانہ میں ہے یہ بھی کوئی زمانہ کہ قید قفس اور بے آبدانہ کہ قید قفس اور بے آبدانہ. ابھی جس کو بجلی جلا کر گئی ہے ابھی جس کو بجلی جلا کر گئی ہے اسی شاخ پر تھا میرا واہ جی آشیانہ اسی شاخ پر تھا میرا آشیانہ. اسی شاخ پر تھا میرا آشیانہ. انہیں کیا ضرورت ہے تیرو کماں کی انہیں کیا ضرورت ہے تیرو کماں کی نظر سے اڑائیں جو دل کا نشانہ نظر سے اڑائیں جو دل کا نشانہ. نہ ہنستے بنے نہ روتے ہی بے دم نہ ہنستے بنے نہ روتے ہی بے دم محبت کا ہے کچھ عجب کارخانہ محبت کا ہے کچھ. واہ جی واہ جی کیا بات. ٹھیک 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 ہے بابا یار میں ہوں دودھ پواواں بابا جی یار مینوں وائنڈ اپ کر لیں. ٹھیک ہے بابا جی. اللہ تعالیٰ دی ذات بڑی خوش مزاج طبیعت تہاڈی بڑے خوشگوار ماحول تساں میں گل بات شاما کو
9.5 ਲੱਖ रुपया मेरा लुटिया गया। 9.5 लाख हाँ हाँ दुकान में बेची। जी 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 चलो गलत सी या सही सी, कौमी बचत स्कीम चो रुपये 4,000 आउंदा है, वो मैं उत्थे जमा करा बैठा ते कहो कि मेरा पिंड सी। हाँ हाँ तो सैयद जेडे जमा करते थे उन्हों दा दादा इंजे ही समझ लो कि मेरा मरीज, उन्हों दा प्यो मेरा सैशन जज दा वो लीडर सी। इकट्ठे असीं 12 साल आउंदे रहे पिंडों। हाँ हाँ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁੜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 11ਵੀਂ ਕਾਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਬਾਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। अच्छा ਤੇ ਉਹ अच्छा ਤੁਸੀਂ ਵਾਜਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬਸ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਰਹਾਲ ਹਾਂ ਹਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਦਾ ਬੁਝਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਆਖਣਾ ਯਾਰ ਸਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਰਤ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਡਾ ਦੇਣਾ। ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁਣੀ ਆ। ਰਾਗ ਵਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਆਖਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਓ ਪੈਸੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਟੁੱਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੜੀ ਚੋਦਾ ਹੈ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਾਏ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ 9.5 ਬਸ ਫੜਕ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ। ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਜੀ 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 ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸ਼ਗਲ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਲੱਖ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਇਕੱਠੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਾਇਆ ਪਿਛਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਵੇਖੀ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਦਫਾ ਕਰ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਬੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਡੀ ਪੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਮ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਤੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਬਸ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਯਾਰ ਦੁਆ ਹੈ, ਚਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਚਾਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਮੈਂ ਕਰੇ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਾਤ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम।